Good morning, dear students. In this session, we are going to discuss with regarding the difference between income and expenditure account as well as receipts and payment account. So let us know its difference one by one based on some concepts. So nature-wise, the first difference is on the basis of nature. The nature-wise income and expenditure account, it is similar to profit and loss account. Income and expenditure account ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು nature-wise ಅದು profit and loss account ಅನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ it is similar to profit and loss account. But receipts and payment account, it is similar to simple cash book. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ as well as how to prepare cash book. So the income and expenditure account, it is similar to profit and loss account, and the receipts and payment account is similar to cash book. We can call receipts and payment account as simply as summary of cash book. Okay. The second difference between income and expenditure account as well as receipts and payment account, under income and expenditure account, we record the transactions which are revenue in nature. Okay. Andre income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, we record both revenue as well as capital nature transaction. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ as well as receipts and payment account, ಮೂರನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, under income and expenditure account we record the transactions which are related to current period, means current accounting year. Okay. But under receipts and payment account we record the transactions which are maybe related to current year or preceding year or else for the succeeding period. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. The next difference, what kind of transactions will be recorded under which side ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ the income related transaction as well as gain related transaction under credit side. Okay. So under income and expenditure account we record expenses as well as losses related transaction under debit side, income as well as gain related transaction under credit side. Debit side ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂಡರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ we record the transaction which are related to receipts, means the amount received in the current period or in the preceding year or in the succeeding year. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ whatever the amount inflow, okay, inflow to the organization will be recorded under debit side. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ
the payment made by the organization, or else we can call it as amount outflow will be recorded under credit side. ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಹೊರ ಹರಿವು, ಆಯ್ತಾ, ಹೊರ ಹರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ with regarding depreciation. Under income and expenditure account, we record the transaction related to the depreciation. Income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Under receipts and payment account, it does not include the transaction related to depreciation. Andre receipts and payment account alli ನಾವು depreciation related transactions ಗಳನ್ನು record ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, and the next concept, the next difference, that is there is no opening balance. So under income and expenditure account, there is no opening balance of the cash in hand and cash at bank. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, at the beginning of the accounting year, whatever the amount we had in our hand as well as we kept in bank account, it will not recorded or it will not be shown under income and expenditure account. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, income and expenditure account is a nominal account. Okay, it is not a real account. Cash in hand and cash at bank is real items. Real item will not be shown under nominal account. Nominal account ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. We are not going to record the opening balance related to cash in hand and cash at bank under income and expenditure account, as it is a real item or the real transactions. Okay, now under receipts and payment account, we record both closing balance as well as opening balance. Even if it is overdraft balance also we show under receipts and payment account. ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ವೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, it comes under only under income and expenditure account. Income and expenditure account ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ there will be no concept called surplus and deficit, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ,
we call that difference balance as cash at bank or cash in hand. The closing balance at the end of the accounting year ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ differences between income and expenditure account as well as receipts and payment account. ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಯು ನೋ, you already learned. I hope you remember whatever you have learned in the last year. So balance sheet is a kind of statement. Balance sheet ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರದಿ. Okay. So even non-profit organization also need to prepare this kind of statement. Non-profit organization ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಭೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ. ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವಿವರ. It shows assets and liabilities of the organization at the end of the accounting year. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವರದಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋದು? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್, ಟೂ ಸೈಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. Under right hand side we show the transaction related to asset. Right hand side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ we show the transaction related to liabilities. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರವನ್ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಹವೆವರ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So we already know how to prepare income and expenditure account. Income and expenditure account end ali, at the end of the income and expenditure account, whatever the difference balance we get, that is especially known as surplus and deficit, it should be added or else it should be deducted from the capital fund.
ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಏನೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಗಾಸೀಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆನ್ they have not mentioned anything with regarding capital fund or general fund. Okay, if in the problem they have not mentioned with regarding capital fund and general fund, then we need to prepare balance sheet at the beginning. Okay, opening balance sheet anna kuda prepare mado avashyakate barutte. Okay, idistu balance sheet ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಮೈನ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಮೈನ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ನೀವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಲೆಗಾಸೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್, ಅದು ಯಾವುದು,
ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡನ್ ವಿತ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡುವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಇವಾಗ ನೀವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ABCD ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ C, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು, ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್.
ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ABCDEF ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಟ್ ಟು ಪೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಾರಿ, ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಕ್ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಐದನೇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಪೆನ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ, ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಐಟಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರನೇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಒಂಬತ್ತನೇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದು 11ನೇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಇಷ್ಟು 11 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ 11 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು 12ಕ್ಕೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ 11 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ 11 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು, ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. I'm gonna wind up the session. Thank you, dear students.